I think I worry too much about what other people will say and what other people will judge me for. And that's been preventing me from freely expressing myself. And I think as I do these vlogs more and more, I'm starting to understand that just talk, be myself, and tell my story is the most important thing. And I'm just trying to make a genuine connection with the viewers and earn their trust and connection. So I hope you like this vlog so far. It's taken a lot of effort to film, edit, and spend all this time. So I hope you like it, and please continue watching me. And if you haven't subscribed, please subscribe and like, and leave a comment if there's a favorite moment in this trip that you would like to experience yourself. So see you soon. Норвегийн далайн иргэд ирэх хот Алансүнд гэдэг хотод ирсэн байна. Тэгээд энэ хот маань бол 1900-аад оны ихээр тэр яарэ бүхэлдээ ирэхэд шатаад тийм 7 арлаас бүтцсэн. 7 арлаас бүтдэг. Тэгээд ерөөхдөө тийм загасчлал дээр бас суурилж бос ирсэн хот юм байна. Тэгээ хүүхдүүдэнд бол Viking гэдэг хүмүүс байна. Нэлээд өөр саднч байдаг. Тийм хот байна. Баан Франц Итали ингээд харж байхад надад нөгөө нэг хаан хатныхаа зураг хөрөг баримтлууд их барьсан байдаг. Нөрөөгийн ингээд хотуудаар ингээд явж байхад анзаарч байхад арт түмтэйгээ амар ойрхон. Тэр нь ингээд өдөр тутмын одоо энэ уран зураг, уран барилга, хөшөөн дэр ингээд амар анзаарэгдэж байна.
Тэр зайсан толгой дээр юм байна да. Хотыг ерөнхийдөө тэрээр ярих юм лээ. Тэр нь юу гэсэн байна? Not often боллоо. This is Honeymoon Sweet Hotel. Your mother was in my ear. Энэ Балсгарын юу тэмдэглэдэг хотел юм байна. Буудлын юм байна. Гоё л. Яа, Лесон гэдэг энэ хотыгаа зайснаар гарч байна. Тэгээд доороос 418 хэмжээтэй дэше гарт юм байна. Тэгээд дээр ресторан бааштай. Бороо жоохон шиврээд нэг амар өндөр ууланд гарсныхаа дараа стар гарсан чаяг амар байна. Уулын өрөө дээр бас хайк хийдэг юм байна. Үргэлжлүүлж байгаа алхаад үзье. За чи нэг телевизийн цавхаг маягийн барилга байна. Тийшээ нэг ус алхаж байгаа дэрий. Хүмүүс амар их алхаад явж байна.Лийн өгсөр яжах нэг дэшиг ингэж амар гачхамж удаад Жесус чи бурутлаа. Яаж патентайгаа дэш гарч ирэх вэ гэсэн бол болчихсон. За телевизийн хавар байна. Солонгосын амсан тавар шиг л.
За бороо нэлээ ширвсэд яа жоохон хөтөн байна. Энд юм дээр үеийн таавар байна. Тэгээд дээшээ гарч үзье. Чинээс бас илүү гоё харагдах болоо. Дээшээ гарч ят. Харуулъя. За хүйтэн тийм зарим тэгээд орж ирлээ. Тийм Норвегт ерөнхийдөө зарим сүүнүүд амар гоё тийм амжтай. Тэгэж магадгүй. Do you have any like special ice cream here? Like what kind of special? Honeycomb. Like, yeah, look, Oh. sweet potatoes. Sweet yeah. potato? Ube, Oh, you know ube. that Yes. Okay. Mango with chili. Mango with chili. Iced tea, Iced tea. very Okay. Right. They are. Can I try it as a sample? Yeah. Okay, can I try the honeycomb Yeah. and the big homemade cones? Yeah. Oh. Okay. Гараараа хэлсэн тийм cone байгаа. Oh, okay. Wow. Very nice. Okay. Can I do half honeycomb and then half the iced tea? Yes. Үүтэр дээр арай цагаан барилга дээр гарч ирсэн. Түрүү. Тэгээд сая нэг жоохон зарим авчидлаа. Суудлаа. За модлоо гэдэг нэртэй. Ийм газар. Шорчцээ. All right. Hello. Thanks for agreeing to this interview. Welcome. I've been traveling through Norway for the last 2 weeks, and this is my fourth city. And I've been having trouble like interviewing people, and thanks for agreeing to this. Yeah, Norwegians are kind of Yeah. very like introverted. Yeah, Introverted, yeah. Kind of shy, but unless they drink, then Unless they're they all drink. over the place. Gotcha. But yeah, Gotcha. just give them some alcohol and then they'll be good. Give me a call. Yeah. All right, that's a good tip. Yeah. Okay. I just wanted to ask you like basic questions, if you don't mind. So I heard like Norway, right, as a country, is one of the richest, one of the happiest country, right? So, as a young generation, person, how do you feel about Norway, and how do you feel about the country and where you live? In general,
very good. I think especially now that I've grown older and like started to like kind of pay more attention to what's happening around the world. Okay. It's given me a very big gratitude for growing up here. Yeah. Because it's a very safe place, and Yeah. it's a place that kind of you know, we have the welfare state and all of that. And so especially say comparing it to America, Yes, you know, yeah. it's kind of I don't have to worry about Yeah. my health or like health, Gotcha. but like the costs of health, because everything is covered. Uh-huh. And if something bad were to happen, then the state is very good at taking care of people. Take care of people. And so it's been very nice. And also I think I was very lucky growing up in this part of the Of Norway? like country on the west coast, Uh-huh. because the nature is beautiful, and it's just a very like calm place. I grew up in the side of a mountain, kind of overlooking the fjord, and so it was just kind of like this beautiful view. Yeah. And so I feel like I'm just spoiled, to be honest, growing up here. Nice. Yeah, Okay. it's Very quite nice. nice. I think Okay. I'll show you a picture Sure. of where I grew up. За би Монголоо гээд Александ ресторанд орж ирсэн байна. Тэгээд энэхүү хот нь бол загасчны тийм тасган байсан учраас загас бол амар тийм яг үндэстнийх нь хоол нь. Тэгээд код гээд сагамхай загас монголоор юм лөө. Тэр загсаараа ирэхэд алдартай. Тэгээд fish and chips гээд Америкт бас их байдаг. Англиас бас Англид бас байдаг fish and chips гээд загас болон тийм шарсан төмсний тийм үстийнх нь хоол. За тэгээд одоо энэ эйл буюу ийм хүрэн хөхтэй ийм биер нь бол айгүй өндөр түвшинд температурт брю хийгээд тэгээд одоо энэ yeast буюу хүсвч нь ингээд дээшээгээ пивныхаа дээр ингээд гарч ирд юм лээ. Тэгээ гоё амсаад үзье. Yeah. Тэгээд дээсэн жоохон juice lime juice гэж угаасгаад. За тэгээд ийм mayonnaise ketchup хэмээн сос гэдэг. Энэ зөв гоё амттай. За тэгээд энэ болохоор what is this vinegar? Vinegar юм байна. Цуу юм байна. Тэгээд за энэ дээр жоохон кетчуп. Yeah. Cod. Это и шарсан. Цаашаа. За тэгээд соосон дүрээд. Жохо билгээс хат. Амар гой зөөлхөн. Тийм цаас байна. Тэгээд зүсгэд ингээд бараг л хайлаад уншгаар. За чусна үстэй. Тэр нөрийн дээшигээ гараад нэлээд өссөн байсан болооч тийм үү. Янга байгаастай. Шууд аманд ороод шууд хайлж байна. Өдөр өглөө овоо нар гарч байна. Тэгээд би одоо Алексууд гэдэг нэг арлаасаа арай өөр арал руу гоё явж байна. Тэгээд Атлантын далайн аквариум гэдэг хойд Европын хамгийн том аквариум юм байна. Сая ингээд бас
Энэ хотын автобусаар нь өсөж үзлээ. Тэгээд одоо энэ чинь миний 3 дахь том Норвегийн хот. Тэгээд ихэнх нөгөө Норвегийн хотууд нь бол нийтийн тээврийг бол аягүй сайн хөгжүүлсэн байна. Үнэхээр гайхамшигтай. Очир ингээд энэ аягүй шинэхэн тавьсан зам юм шиг байна. Одоо энэ тэгээд дугууны зам, хүний гарц гээл одоо энэ зам болгоныг аягүй сайн мундаг тавьсан байна. За энэ Лесент хот нь болохоор бас Норвегийн шинжлэх ухааны их сургууль нь бас байт юм лээ. Тэгээ нөгөө байгаль орчны шинжлэх ухааны талаар аягүй тийм том сургууль нь байдаг. Marine Science Center. За энэхүү Атлантын аквариум нь бол 1998 онд анх нэгдээд тэгээд одоо Норвегийн хамгийн анхны далайн шинжлэх ухааны төв юм байна. Sugar Top гэдэг уул руу тавирч байна. Ойролцоогоор 3.6 км явах юм лээ. Тэгээд 310 м орчим. Тэгээд энэ арлуудыг 360 харах боломжтой. За баг л орой дээр гарч ирж байна. Өмнөх нөгөө өндөр уулыг бол харцсангуу гарахад амрах юм байлаа. Тийм ууланд оройдох юм бол сурчт юм байна.
За нэг sugar top гэдэг уулынхаа ойр дээр нэмж гарч ирлээ. 360 лайсан тогтынхаа харлуудыг харах боломжтой. Тэгэхээр гоё харагдаж байна.